بھارتی گجرات میں تقریر کرتے ہوئے پاکستان کو پھر دھمکیاں دینے لگے۔ آپریشن مارکہ حق میں ذلت آمیز شکست کو بھی اپنی کامیابی قرار دے دیا اور پاکستانیوں کو بھی دھمکیاں دینے لگے۔ مودی نے ایک بار پھر دہشت گردی کا الزام پاکستان پر دھر دیا۔ مودی کی دنیا کی آنکھوں میں بھی دھول جھونکنے کی کوشش کی گئی۔ دنیا بھر میں ہزیمت اٹھائی لیکن مودی کو پھر بھی سمجھ نہ آئی۔ بھارتی گجرات میں تقریر کرتے ہوئے پاکستان کو پھر دھمکیاں دینے لگے۔ آپریشن مارکہ حق میں ذلت آمیز شکست کو بھی اپنی کامیابی قرار دے دیا۔ بھارتی وزیراعظم مودی کا بیان نفرت انگیز قرار۔ مودی کا بیان اقوام متحدہ کے اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان اپنی سالمیت اور خود مختاری کے لیے کسی بھی خطرے کا مقابلہ کرے گا۔ عالمی برادری کو بھارت کی بیان بازی کا نوٹس لینا چاہیے۔ مودی کے بیان کا مقصد کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور جغرافیائی تبدیلی سے توجہ ہٹانا ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ کے قیام امن میں سرکردہ شراکت دار ہے۔ پاکستان دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سرگرم کردار ادا کر رہا ہے۔ ہندوستان کو اپنے ملک کے اندر انتہا پسندی پر غور کرنا چاہیے۔ بھارتی وزیراعظم مودی کا بیان نفرت انگیز قرار۔ مودی کا بیان اقوام متحدہ کے اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان اپنی سالمیت اور خود مختاری کے لیے کسی بھی خطرے کا مقابلہ کرے گا۔ عالمی برادری کو بھارت کی بیان بازی کا نوٹس لینا چاہیے۔ مودی کے بیان کا مقصد کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹانا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان اقوام متحدہ کے قیام امن میں سرکردہ شراکت دار ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سرگرم کردار ادا کر رہا ہے۔ حماس نے غزہ جنگ بندی کے لیے پیش کردہ امریکی تجویز منظور کر لی ہے۔ امریکی تجویز میں 60 روزہ جنگ بندی شامل ہے۔ تجویز میں 2 مراحل میں فلسطینی قیدیوں کی رہائی بھی شامل ہے۔ تجویز کے تحت 10 اسرائیلی یرغمالیوں کو رہائی بھی کیا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں 5 یرغمالیوں کو رہا کیا جائے گا، دیگر 5 کو 60ویں دن چھوڑ دیا جائے گا۔ عرب میڈیا کے مطابق حماس نے غزہ جنگ بندی کے لیے پیش کردہ امریکی تجویز منظور کر لی ہے۔ امریکی تجویز میں 60 روزہ جنگ بندی شامل ہے۔ تجویز میں 2 مراحل میں فلسطینی قیدیوں کی رہائی بھی شامل ہے۔ تجویز کے تحت 10 اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا بھی کیا جائے گا۔ لیورپول میں پریمیئر لیگ کی جیت کا جشن افسوسناک واقعے میں تبدیل ہو گیا۔ ڈرائیور نے گاڑی ہجوم پر چڑھا دی۔ حملے میں متعدد افراد شدید زخمی ہوئے۔ پولیس نے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ تمام زخمی اسپتال منتقل۔ بعض کی حالت تشویشناک۔ لیورپول میں پریمیئر لیگ کا جیت کا جشن افسوسناک واقعے میں تبدیل ہو گیا۔ ڈرائیور نے گاڑی ہجوم پر چڑھا دی اور حملے میں متعدد افراد شدید زخمی بھی ہوئے ہیں۔ برطانوی بادشاہ چارلس سوئم اور ان کی اہلیہ 2 روزہ دورے پر کینیڈا پہنچ گئے ہیں۔ کینیڈین دارالحکومت اوٹاوا میں کنگ چارلس کا شاندار استقبال کیا گیا۔ وزیر اعظم مارک کارنی نے چارلس سوئم کا استقبال کیا۔ کنگ چارلس 68 سال کے بعد کینیڈین پارلیمنٹ کی کارروائی کا افتتاح کریں گے اور اس سے قبل 1957 میں ملکہ الزبتھ دوئم نے کینیڈین پارلیمنٹ کی کارروائی کا روایتی افتتاح کیا تھا۔ اسرائیل کی غزہ میں سفاکیت تھم نہ سکی۔ مزید 45 فلسطینی شہید ہو گئے۔ شہداء میں بچے اور خواتین شامل ہیں۔ درجنوں شدید زخمی ہوئے۔ امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ ملبے تلے مزید دبے افراد کے دب جانے کا خدشہ ہے اور غزہ میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 54,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اسرائیلی جارحیت میں 1,23,000 شدید زخمی ہوئے۔ 61,700 فلسطینی لاپتہ۔ حماس مجاہدین کے اسرائیلی فوجیوں پر جوابی حملے۔ القسام بریگیڈز کے مطابق حماس مجاہدین کا شجاعیہ میں اسرائیلی ٹینکوں اور فوجی قافلے پر حملہ۔ راکٹ اور دستی بم حملوں میں 4 اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے، متعدد ٹینک تباہ ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف ترکیہ کا دورہ مکمل ہونے پر ایران پہنچ گئے۔ سعد آباد صدارتی محل پہنچنے پر گرم جوشی سے استقبال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی ہمراہ تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی سے ملاقات بھی ہوئی۔ تفصیل دیکھیے اس رپورٹ۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान का दौरा, सादाबाद सदारती महल पहुँचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान ने गर्मजोशी से खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वक्त के हमरा मेहराबाद एयरपोर्ट पहुँचे तो ईरानी वज़ीर दाखिला ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तान में ईरानी सफीर रजा मीरी मुकद्दम और ईरान में पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीपू भी मौजूद थे। ईरानी फौज के चाको चौबंद दस्ते ने वज़ीर आज़म को सलामी पेश की। आज़म सादाबाद सदारती महल पहुंचे तो उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तर और मुआविन ख़ुसूसी सैयद तारिक फ़ातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। इस मौके पर दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर से मुलाकात की और जनूबी एशिया में अमन के लिए कोशिशों पर उनका शुक्रिया अदा किया। ईरानी सदर के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि ईरानी सदर के साथ तामीरी और मुफीद बातचीत हुई। दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू हुई। ईरान को हम अपना दूसरा घर समझते हैं। ईरानी सदर ने पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम किया। मसूद पेज़ेशकियान ने कहा, खित्ते की तरक्की और खुशहाली अमन से ही मुमकिन है। सरहदी इलाकों में इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक दो तरफा करीबी ताउन जरूरी है। दोनों मुल्कों के दहाइयों पर मुहित सकाफती तारीखी ताल्लुकात है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर की वफूद की सतह पर मुलाकात हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई से मुलाकात भी हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, इसहाक़ डार, मोहसिन रजा नकवी और अता तार भी मुलाकात में शरीक थे। इससे कबल वज़ीर आज़म तुर्किया का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके तेहरान के लिए रवाना हुए। इस्तांबुल के डिप्टी गवर्नर ने वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि अफ़वाज पाकिस्तान की जितनी मदद कर सके करेंगे। ये सिर्फ अफ़वाज की नहीं, पाकिस्तान की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने IMF के तमाम अहदाफ पूरे किए। पाकिस्तान अहदाफ पूरे ना करता तो मुश्किल पेश आती। IMF प्रोग्राम पर अमल जारी रखेंगे। IMF मिशन वापस जा चुका है। IMF के साथ तामीरी बातचीत हुई है। पाकिस्तान को IMF की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। IMF बोर्ड में कर्ज प्रोग्राम डीरेल करने की कोशिश की गई इजलास ना हो और पाकिस्तान का एजेंडा डिस्कस ना हो। जो इस वक्त जो उनके साथ डिस्कशन है वो तो जारी रहेगी, इस हफ्ता जारी रहेगी, वर्चुअल जारी रहेगी। बड़ी कंस्ट्रक्टिव उनके साथ सारी गुफ्तगू हुई, क्योंकि आपको जैसे मालूम है कि ना सिर्फ मिशन पिछले हफ्ते में था, बट जिहाद एंड आवर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर आल्सो इन टाउन एज वेल। तो वो भी सीनियर मैनेजमेंट के साथ उनकी हमारी सबकी मीटिंग्स रही हैं कि हमने, और बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। जितनी कोशिश की गई कि ये प्रोग्राम जो है वो डीरेल हो जाए, ये मीटिंग ना हो, अगर मीटिंग हो तो उसमें ये चीज़ें डिस्कस ना हो। तो देखें ये अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमें दिक्कत आती, लेकिन ऐसा नहीं था कोई इम्पॉसिबल हो जाता, लेकिन दिक्कत ज़रूर आती। हम जो भी मदद कर सकें इंशाल्लाह पूरी मदद करेंगे, बिकॉज ये मुल्क की ज़रूरत है। ये सिर्फ फ़ौज पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है, जो आपने देखा है ये मुल्क की ज़रूरत है। इट्स एज इम्पोर्टेंट एज दैट। नेशनल इकनॉमिक काउंसिल का इजलास 9 जून को तलब कर लिया गया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब बजट पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग देंगे। नेशनल इकनॉमिक काउंसिल में आइंदा बजट के लिए खदोखाल की मंजूरी दी जाएगी। रिपोर्ट देखिए। नेशनल इकनॉमिक काउंसिल आइंदा माली साल के लिए तरक्याती बजट की मंजूरी देगी। तरक्याती बजट और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत शराकत दारी की मंजूरी भी दी जाएगी। कौंसिल 5 साला मनसूबाबंदी और आइंदा माली साल के लिए GDP ग्रोथ की मंजूरी भी देगी। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक इजलास में ज़राअत और सनती ग्रोथ के हदफ की मंजूरी दी जाएगी। खिदमात के शोबे और बरामदात के हदफ की मंजूरी भी दी जाएगी। कौंसिल दरामदात और तरसीलात ज़र का हदफ मुकर्रर करने की मंजूरी भी देगी।